हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सर जमीन की बादशाही की थी जी दरिंदियां परिंदियां ते कीती है हवा ते कीती है जिन्ना परियां ते कीती है सर जमीन की बादशाही सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कीती है पर वो तो एक पैगंबर सी खुदा दा निशाना ही बड़ियां सन सरकार दियां एक दिन जिन्ना ते परियां नूं आख्या है जिन्नो ते परियो बड़े बड़े सोहने दुनिया ते होए ने पर कोई यूसुफ अलैहिस्सलाम दा भी सोहना होया ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇਗਾ जी ਉਹਨਾਂ ਜੋਸਤੀਆਂ ਨੇ ਅਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਨਸਲ ਦੇ ਚੋਂ ਪਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਯੂਸੁਫ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ जी ਪਰ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਹ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦਾ ਟਾਕੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ हाँ जी तस्वीर बना के ते वहाई सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आख्या ते नाल जोड़ा होता है ते कौन उन्हें फिर ओदा भी बनाया सैफ अल मलूक दा एक आसम बादशाह सी मिस्र दे विच उदों उस जमाने च आसम बादशाह जिहदे 70 तख्त सन आख्या ऐद ते आशिक होवेगा सुलेमान अलैहिस्सलाम दी दावत कीती आसम बादशाह ने जी आपने दावत कबूल करके खाना खा के तो शाह मोरे दोवें इनाम दिते सन किनू आसम बादशाह नू ऐस शक्ल दा तेरे घर पुत्र होवेगा ते किते उन्हें वहा न दे होया पुत्र फिर अरसे बाद पुत्र आया ओदा नाम रखा सैफ अल मलूक ओनू पोरे च पाता एक वजीर दा लड़का सी ओनू भी ते उन्हां दोवां नू पोरे च पाता 13-14 साल दा जदों होया ना ते उन्ने हर मुल्क दी सौगात भेजी पोरे दे विच ओ शाह मोहरे भी टाकी दे विच वलेड़ के दे भेज दिते पता ना रहा याद ना रही गल सैफ अल मलूक ने रात शाह मोहरे जिहड़े टाकी लाई ना ते जगन लग पे शाह मोहरे दोवें बेखुद हो गया बाप ने आख्या मैं की कर बैठा आखे मैं ऐ लेनी है आसम बादशाह आखे हजारां लड़कियां दी तस्वीरां वहाइयां पर किथे गल किथे बने एक दिन सुता पिया है सैफ अल मलूक ते सुते नूं ख्वाब दे च आके परी मिली वो भी उन्नी उम्र दी सी वो किहदी धी सी शाहपाल बहादुर दे सी बादशाह दियां दा जिहदी ओ धी सी उन्हें मिली ख्वाब दे विच उन्हें आख्या मेरा शहर बागे इरम अगे ये नहीं दसिया तू मिली या ना मिली उन्हें कन्नी छुड़ा ली बादशाह दी लड़के दी अख उगड़ गई है उस वेले अपने बाप नूं आखण लगा मैनू इजाजत दे दे मैनू जे जिंदा रहा ते परी नूं लैके आवांगा नहीं ते नहीं आउंदा बाप ने आख्या मैं एक ही गल गलावां पा बैठा हाँ जी बहरहाल औलाद दी मननी पैंदी है लगे बदे दौलतां ले लियां ते जहाज दे उत्ते असवार हो गए ने कुछ नाल लगे बदे ले लेने वजीर दा लड़का भी ले लिया है बादशाह दा पुत्र उत्थे रोना पे हुंदा आसम शाह दुआ पे मंगदा आंदा जां दीते फिर हो नबी ने फिर सुरमा की करना डिठिया बाज मोहम्मद बख्शा ते जान अजाई मरना ते मोती निकल मिस्र नू टुरिया सिपरिया किस कम दा कुछ वसा नहीं तेरा बंदिया
ਤੇ ਨਹੀਂ ਭਰੋਸਾ ਦਮ ਦਾ ਆਸਮ ਸ਼ਾਹ ਪਿਆ ਕਰੇ ਦਵਾਈ ਹੁਜ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਯਾ ਰੱਬ ਬੇਟਾ ਖੈਰੀ ਆਵੇ ਨਾਲ ਪਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛੋੜ ਚੱਲੇ ਦਿਲਦਾਰ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਵਤਨੋਂ ਚੁੱਕ ਮੁਹਾਰਾ ਉਜੜੀ ਬਸਤੀ ਨਜ਼ਰੀ ਆਵੇ ਤੇ ਕੰਡ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਯਾਰਾਂ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸੈਫ ਅਲ ਮਲੂਕ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਬਾਜੀ ਸਿਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬੇੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਾ ਰਹਿ ਗਈ ਇੱਕ ਫੱਟੀ ਤੇ ਰੁੜਦਾ ਰੁੜਦਾ ਕਿਤੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਿਕਲਿਆ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਥੋਂ ਤੇ ਲਗਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਬਾਗ ਇਰਮ ਚ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਸਮ ਆਜ਼ਮ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਇਹ ਪੜਦਾ ਜਾ ਤੇ ਲਗਾ ਜਾ ਕਦੀ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਓ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਪੜ ਪਵੇਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਉਥੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਲੜਕਾ ਚੱਲਦਾ 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 ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਟੁਰਦੇ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲਗਾ ਜਾਂਦਾ ਇੰਨੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਆਇਆ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਨਿਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਫੜ ਲਿਆ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਔਰਤ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਦੈਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਤਲਾਅ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨਹਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਚੱਲਦਾ 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 ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਦੀ ਆਈ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਵੇਖਿਆ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਦਿਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਮਹੱਲ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਵੇਖੀ ਕਤਲ ਹੋਈ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਮਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਪੜਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਮਾਜ਼ਮ ਪੜ ਕੇ ਉਹ ਛਟੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀ ਸਰਾਂਦੀ ਬਦਲੀਆਂ ਲੜਕੀ ਜਿੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆਦਮਜ਼ਾਤ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਸਾਰੀ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੋ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ ਪਰ ਹੈ ਕਿਦਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਆਸ਼ਿਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਬਦੀਲ ਜਮਾਲ ਪਰੀ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਆਸ਼ਿਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਗਸ਼ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਲੜਕੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਦੀਲ ਜਮਾਲ ਪਰੀ ਤੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲੱਭੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵਾਹ ਜੀ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਲੜਕਾ ਵੀ ਗਸ਼ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਲੜਕੀ ਉੱਠ ਕੇ ਉਠਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਵਹਾ ਦੇ ਆ ਬਦੀਲ ਜਮਾਲ ਹੀ ਬੈਠੀ ਪਰੀ ਕੀ ਇਨਾਮ ਉਹਦਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਲਾ ਲੈ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਬਦੀਲ ਜਮਾਲ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਨਾਲ ਆਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਦੀਲ ਜਮਾਲ ਕਦੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਲਕਾ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਛੋਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਰਾ ਸਾਡਾ
4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਸੰਦੀਪ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵਜ਼ੀਰ ਜਮਾਲ ਪਰੀ ਆਉਂਦੀ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਭੈਣ ਬਣੀ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪੀਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਉਹਦੀ ਕੈਦ ਚ ਮੈਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹਦੀ ਜਾਨ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਆ ਨਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਦੂਕ ਹੈ, ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਜਰਾ ਹੈ, ਪਿੰਜਰੇ ਚ ਇੱਕ ਤੋਤਾ ਹੈ, ਤੋਤੇ ਚ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵਹਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਨਦੀ ਸੰਦੂਕ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇਗੀ। ਸ਼ਾਹ ਮੋਹਰੇ ਸਨ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਦਸਖਤ ਹੋਏ ਸਨ ਉੱਤੇ। ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਹਾਇਆ ਤੇ ਨਦੀ ਨੇ ਸੰਦੂਕ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਪਿੰਜਰਾ ਕੱਢਿਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਤੋਤਾ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਦੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਕੈਦ ਚ ਲੜਕੀ ਸੀ। ਦੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਦੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਥੋਂ ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੇੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਉਥੋਂ ਰੁੜਦੇ ਨੇ।